کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پنجاب میں دوبارہ کرونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ صحت پنجاب نے اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ کورونا نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ وائرس کے پاکستان میں داخل ہونے کے امکانات بھی بڑھ گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے جاری مراسلے کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث کورونا کا نیا ویرینٹ صوبے میں داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام مشتبہ کیسز جو کورونا کی علامات کے ساتھ آئیں ان کی کورونا ٹیسٹنگ کی جائے۔ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں یہ وائرس پہلے کورونا کی نسبت اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اس کا پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ کئی کووڈ کی سٹڈیز کا اور ابھی ایک آن گوئنگ ہے، اسکارپیو، یہ اپنی سٹڈی ہے جو بہت ملکوں میں ہو رہی ہے اور کافی ملکوں میں یہ مل جاتے ہیں۔ میں اس میں ہزاروں لوگوں کو اسکرین کر چکا ہوں اور چند لوگ مجھے ملے ہیں۔ اس وقت جو نزلہ، زکام، کھانسی ہے، ضرور ان کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ ٹیسٹ کرانے میں تو کوئی حرج نہیں، بے شک ریپڈ ٹیسٹ کرایا جائے، وہ تو اسی وقت آ جاتا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب نے کورونا کے نئے ویرینٹ کے حوالے سے پنجاب کی تمام ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ کیمرامین عدنان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ شہر لاہور کو اسموگ کے پنجوں سے آزاد نہ کرایا جا سکا۔ 332 تک پہنچ جانے والے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس نے شہر کی فضاؤں کو پھر زہریلا بنا دیا۔ آنکھوں کی انفیکشن اور سانس کے امراض میں اضافہ ہو گیا۔ باغوں کا شہر لاہور بدستور اسموگ کی لپیٹ میں ہے، جس نے شہر کی فضاؤں کو زہریلی گیسز سے بھر دیا ہے۔ 332 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ سب سے زیادہ 523 AQI گلبرگ کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیفنس فیز 5 میں 483، فیز 2 میں 453 اور بیدیاں روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 390 رہا۔ گلبرگ 3 میں AQI 387 اور ٹھوکر نیاز بیگ کے اطراف آلودگی کی شرح 332 رہی۔ اس صورتحال کے باعث ہاسپٹلز میں آنکھوں کی انفیکشن اور سانس کے امراض میں مبتلا مریضوں کی آمد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران شہر کے 5 بڑے ہاسپٹلز میں اب تک اسموگ سے متاثرہ 7000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ جناح ہاسپٹل میں 2700، میو ہاسپٹل میں 2500 جبکہ گنگا رام ہاسپٹل میں 2200 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز تک موسم خشک اور سرد رہے گا۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ دھند نے معمولات زندگی جام کر کے رکھ دیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر کئی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے بھی 14 گھنٹے بند رہی۔ ٹرینوں کی آمد و رفت کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر ہوا۔ صوبائی دارالحکومت میں شدید دھند سے معاملات زندگی متاثر۔ موٹر ویز کو 14 گھنٹے بند رکھنے کے بعد دوپہر کو کھول دیا گیا۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر 9 پروازیں تاخیر کا شکار۔ ایئرپورٹ پر موسمیاتی وارننگ جاری، کپتانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ شدید دھند سے کراچی اور کوئٹہ آنے جانے والی کئی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ملت ایکسپریس 7.5 گھنٹے تاخیر سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ پاکستان ایکسپریس اور علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ ہو گئیں۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں رواں ہفتے بھی دھند چھائی رہے گی۔ لاہور، ساہیوال، اوکاڑہ، قصور، سیالکوٹ اور ناروال میں دھند بڑھنے کا امکان ہے۔ حکام کی شہریوں کو دوران سفر فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ دوسری جانب موٹر وے 14 گھنٹے بند رہنے کے باعث جی ٹی روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری دھند میں کہیں جانے سے اجتناب برتیں اور دن کے وقت سفر کریں۔ شہر اور گرد و نواح میں دھند کے ڈیرے موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے، جبکہ موٹر وے M3 کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور اسلام آباد کو شیخو پورہ تک بند کیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس آن رکھیں۔ روڈ یوزر مدد اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ گہری دھند سے ٹرینوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہونے لگی ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر متعدد ٹرینیں دھند کی وجہ سے گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی۔ ٹرینیں لیٹ ہو جانے پر مسافر شدید سردی میں خوار ہوتے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں گھنٹوں سے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچی رہی اور کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس 7 گھنٹے 50 منٹ جبکہ خیبر میل ایکسپریس 5 گھنٹے 50 منٹ لیٹ ہوئی۔ کراکرم ایکسپریس اور جعفر ایکسپریس 4.5 گھنٹے جبکہ پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر سے لاہور پہنچی۔ اسی طرح علامہ اقبال ایکسپریس 3 گھنٹے 55 منٹ، تیزگام ایکسپریس 3 گھنٹے 50 منٹ لیٹ آئی اور ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید سردی میں خواری کا سامنا کرنا پڑا۔
महंगाई रुकने का नाम ही ना ले और सब्जियों और फलों के दाम बढ़ गए। लहसुन 800, अदरक 730, प्याज 230, टमाटर 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। करेले 450, मटर 220, अरवी 200, शिमला मिर्च 220 रुपए किलो बिकने लगे और केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा दोम 140 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है, जबकि अनार बदाना 950, अंगूर 680, सेब 400 रुपए किलो तक फरोख्त, खजूर ईरानी 600, पपीता 300, अमरूद 200 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई है और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जबकि फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। लहसुन 800, अदरक 730, प्याज 230 और टमाटर 130 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। करेले 450, मटर 220, अरवी 200, शिमला मिर्च 220 रुपए फ़ी किलो बिकने लगे हैं और केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा दो में 140 रुपए फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। अनार बदाना 950, अंगूर 680 और सेब 400 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी, बानी पीटीआई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के हवाले से फ़ैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान और अदाकारा नूर बुखारी और दीगर अहम शख्सियात के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। बानी पीटीआई के एन 122 से कागजात पर एतराज़ात के हवाले से फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बानिए पीटीआई मुलजिम भी है, मुजरिम भी है और सज़ा याफ्ता भी है, और ये सज़ा जो उन्हें अदालत ने दी थी हमने आरओ को उससे इन्फॉर्म किया है। दूसरा इतराज़ कि जो उनके प्रपोजर हैं वो उनके हल्के से नहीं है कि 5-6 दफ़ा इलेक्शन लड़ने के बाद भी एक जमात के बानी को अगर 10 लाख की आबादी में से कोई सेकेंडर और प्रपोजर नहीं मिलता तो इससे बड़ी अचंभे की बात नहीं है। अदाकारा नूर बुखारी ने आरओ ऑफिस में पेश होकर कागजात की जांच पड़ताल कराई। मखसूस नशिस्तों पर मुख्तलिफ जमातों की खवातीन के कागजात की पड़ताल मुकम्मल। IPP रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने भी कागजात की जांच पड़ताल कराई। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी इंतखाबात से खुद राह फरार इख्तियार कर रही है। वो जमात जो बार बार इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, बार बार इलेक्शन के निकाद के लिए बढ़ के मार रही थी, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बाहर आए, अब इलेक्शन हो रहा है, मैदान में आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात पर भी एतराज़ात के हवाले से फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर 30 दिसंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद फहरिस्त आवेज़ा करेंगे। सियासी जमातों के इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा। मुस्लिम लीग नून जनवरी के तीसरे हफ्ते से मुल्क भर में इंतखाबी जलसे शुरू करेगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ 14 जलसों से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ भी मुल्क भर में 18 जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी इंतखाबी जलसों में तकरीर करेंगे। इंतखाबी जलसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला समेत 27 अजला में किए जाएंगे। इंतखाबी जलसों का सिलसिला 6 फरवरी तक जारी रहेगा। इंतखाबी जलसों से मुतल्लिक हिकमत अमली जनवरी के दूसरे हफ्ते में तैयार की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी तबाही का जिम्मेदार सियासी ड्रग एंड लैंड माफिया है। करप्ट शारफिया अब अपने शहजादों को भी सियासी मैदान में उतार रही है। जमात इस्लामी ने 222 कौमी असम्बली के हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने मंसूरा में पार्टी के इंतखाबी निशान तराजू की नकाब कुशाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि करप्ट इशराफिया की वजह से 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए हम IMF के गुलाम बन गए हैं। अफराद और खानदानों की बादशाहत 8 फरवरी को खत्म करेंगे। 2 वक्त के रोटी का मोहताज और हम IMF के गुलाम बन गए। और गुलाम और क्या होता है? गुलाम यही होता है कि उनका फैसला कोई और करे। ये अफराद की बादशाहत है, ये ख़ानदानों की बादशाहत है। ये 8 फरवरी को हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे और यहाँ हकीकी मानों में कानून की हुक्मरानी होगी। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि फ़लस्तीन पर अजीम जुल्म बरपा है, आलम इस्लाम बेदार हो।
सर्दी में ब्रॉयलर और अंडों का रेट सुनकर शहरी आग बगोला हो गए। मुर्गी का गोश्त मजीद 2 रुपये महंगा हो गया। फी किलो कीमत 494 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 3 रुपये बढ़ गए। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 328, परचून रेट 341 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये मजीद महंगे, कीमत 368 रुपये फी दर्जन मुकर्रर है। और मार्केट में अंडों की पेटी 10,920 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको अपडेट करे हैं, मुर्गी का गोश्त मजीद 2 रुपये महंगा हो गया है। फ़ी किलो कीमत 494 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 3 रुपये बढ़ गए हैं। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 328, परचून रेट 341 रुपये किलो बरकरार है। मार्केट में फार्मी अंडे 2 रुपये मजीद महंगे हो गए हैं और कीमत 368 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर कर दी गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 10,920 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। साल 2023 आवाम के लिए शदीद महंगाई का साल रहा। अशय खुरनोश के दाम सारा साल अदम इस्तेकाम का शिकार रहे। घी, चीनी, दालों की कीमतों में कदरे रिलीफ मिला, लेकिन कुव्वते खरीद सुकड़ने से वो रिलीफ भी ज़्यादा मौसर साबित ना हो सका। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। साल 2023 शहरियों के लिए कोई खुशखबरी न ला सका। हर चीज दुगनी, गरीब के लिए दालें खरीदना भी मुश्किल हो गया। जनवरी 2023 में दाल चना 210 रुपए थी, जो महंगी होकर 250 रुपए किलो हो गई। दाल माश 400 रुपए किलो से बढ़कर दिसंबर तक 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। 260 रुपए किलो वाली दाल मसूर भी 390 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी जनवरी में 110 रुपए किलो थी, जो 220 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। ताहम क्रशिंग सीजन और हुकूमती मुदाखलत की वजह से अब चीनी 145 रुपए किलो की सतह पर बिक रही है। घी और कुकिंग ऑयल सस्ते तो हुए, लेकिन महंगाई ने खरीदारों की कुव्वत खरीद सुकेड़ दी, जिससे ये रिलीफ भी ज्यादा मुअस्सर साबित न हो सका। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए किलो से साल के आखिर तक सस्ता होकर 480 रुपए किलो की सतह पर पहुंच गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 630 रुपए से सस्ता होकर 520 रुपए फी लीटर हो चुका है। अवाम का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की शरह बढ़ती है। बच्चों के लिए दाल रोटी तक कमाना महाल हो चुका है। हर चीज़ महंगी हुई है। दाल महंगी है, दालें सारी महंगी हैं, चीनी महंगी है, घी सिर्फ घी और ऑयल की कीमतें सस्ती हुई हैं, बाकी तो सब कुछ महंगा है। तो आगे भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आती कि सस्ती हो। महंगाई इस कदर हुई है कि ये 2023 का जो है ना, इसने तो बिल्कुल ही मार डाला, आवाम को पीस के रख दिया, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, इतनी महंगाई। परचून दुकानदार भी बढ़ती कीमतों और लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से परेशान हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा मामूल बन चुका है। हर गुजरता साल कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहा है। देखना यह है कि आने वाला साल अवाम के लिए कीमतों में कोई नया रिलीफ लेके आता है या महंगाई मामूल के मुताबिक ही बढ़ती रहेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अल्फला बिल्डिंग में सरमायाकारों की सहूलत के लिए कायम बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 20 सूबाई और वफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने लाहौर तालीमी बोर्ड का भी दौरा किया और बेशतर अमला गायब पाया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल्फला बिल्डिंग में कायम बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम वन विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। बिजनेस सहूलत सेंटर में कायम सूबाई और वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना किया। सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs की मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 20 सूबाई और वफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में भी बिजनेस सहूलत सेंटर्स फंक्शनल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर तालीमी बोर्ड का भी दौरा, बेशतर अमला गायब, दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी का सख्त नोटिस, फौरी अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा और तालिबात के लिए तमाम सहूलियात को 7 रोज के अंदर ऑनलाइन करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि तालीमी बोर्ड की सहूलतें ऑनलाइन होने से तलबा को बोर्ड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तलबा और तालिबात के इशूज को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि तलबा और तालिबात अपने काम के सिलसिले में काउंटर्स पर मौजूद हैं, लेकिन अमला गायब है, ये किसी सूरत कबूल नहीं। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। अफसरान की इलेक्शन तरबीती वर्कशॉप के बायस ऑपरेशन रोका गया है और 5 असिस्टेंट कमिश्नर इलेक्शन तरबीती ट्रेनिंग लेंगे। कमिश्नर ऑफिस, ज़िला इंतज़ामिया और MCL के अफसरान तरबियत लेंगे। तरबीती वर्कशॉप के बायस धर्मपुरा,
رابطہ صدر گول چکر تک تجاوزات آپریشن تعطل کا شکار ہے۔ گلشن راوی مون مارکیٹ تجاوزات آپریشن روک دیا گیا۔ ملتان روڈ، موہلن وال، لوہارا والا کھو میں تجاوزات آپریشن نہیں کیا گیا۔ ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر کا کہنا تھا کہ الیکشن ٹریننگ کی وجہ سے کچھ دن تجاوزات آپریشن معطل رہے گا۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کا شہر کے مختلف تھانوں کا دورہ۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی نے تھانوں کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے تھانوں کی تعمیراتی اور مرمت کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے کہا کہ اپ گریڈیشن کا مقصد روایتی تھانہ کلچر کی تبدیلی ہے۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن سے عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہوگا۔ تھانوں میں صفائی کے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ نگراں پنجاب حکومت کا ایک کے بعد ایک میگا پروجیکٹ ڈیزائن میں تبدیلی کے ساتھ ماضی کا ایک اور منصوبہ زندہ ہو گیا۔ کریم بلاک مارکیٹ چوک میں 2 ارب 80 کروڑ روپے سے انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا۔ لاہور نیوز نے انڈر پاس کا ڈیزائن حاصل کر لیا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران پنجاب حکومت کا شہر میں ٹریفک روانی بہتر بنانے کا مشن، شہر میں مزید میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا پلان، مزید 4 منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ڈیزائن میں تبدیلی کے ساتھ ماضی کا ایک اور منصوبہ زندہ ہو گیا۔ ایل ڈی اے نے پنجاب حکومت سے منصوبہ شروع کرنے کی استدعا کر دی۔ کریم بلاک مارکیٹ کے مقام پر فلائی اوور کی بجائے انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ پیش کر دیا۔ کریم بلاک انڈر پاس کو سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے شروع کرنے کی استدعا کی گئی۔ نگران پنجاب حکومت نے نئے ترقیاتی پیکج میں کریم بلاک انڈر پاس کا منصوبہ شامل کر لیا۔ کریم بلاک انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 2 ارب 80 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ لاہور نیوز نے کریم بلاک انڈر پاس کا ڈیزائن حاصل کر لیا۔ جناح اسپتال سے کریم بلاک جانے والی سڑک پر انڈر پاس تعمیر ہوگا۔ انڈر پاس 2 طرفہ اور 2 لین پر مشتمل ہوگا۔ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے اراضی ایکوائر نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لیسکو کا نادہندگان کے گرد گھیرا تنگ، بجلی بلوں کی عدم ادائیگی پر لیسکو نے ایجوکیشنل کمپلیکس کی بجلی کاٹ دی۔ ایجوکیشنل کمپلیکس کے حکام نے 4 ماہ سے 22 لاکھ سے زائد کا بل ادا نہیں کیا تھا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لیسکو کی نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری، 22 لاکھ سے زائد کا بجلی بل ادا نہ کرنے پر ایجوکیشنل کمپلیکس کی بجلی کاٹ دی گئی۔ ڈائریکٹر کالجز، ڈی پی آئی ایلیمنٹری اور ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے دفاتر میں 48 گھنٹوں سے بجلی بند ہے۔ بجلی نہ ہونے سے ایجوکیشنل کمپلیکس میں کام ٹھپ، سائلین خوار، ملازمین گھنٹوں فارغ بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ دفاتر میں بجلی نہ ہونے سے پانی بھی غائب، سائلین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ دوسری جانب ایجوکیشن اتھارٹی حکام نے بتایا کہ اے جی آفس کی جانب سے بجلی بلوں کی مد میں فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ فنڈز ملتے ہی لیسکو کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے خوراک اور زراعت کے تعاون سے آبی زراعت کی ترویج پر سیمینار منعقد ہوا۔ شرکاء نے ماہی پروری اور اس کی برآمدات پر آگاہی دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ و محکمہ ماہی پروری اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک اور وزارت کے اشتراک سے منعقدہ سیمینار میں کلیدی سٹیک ہولڈرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی سیکرٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا نے بتایا کہ پاکستان میں ماہی پروری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ عالمی منڈی سے بھاری بھرکم منافع کمایا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ انیشیٹو جو ابھی لاہور میں تو شروع ہو گیا ہے، 5 ریجنل ہیڈ کوارٹر پہ دوبارہ شروع ہونے لگا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ایسے انویسٹر لوکل ہوں یا فارن ہوں جنہوں نے ماہی پروری میں یا فشریز میں یا ایکوا کلچر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ ہمارے ادھر ہی آئیں ہمارے بزنس فیسلٹی سینٹر پہ، اور ہم آپ کو این او سی مختلف ڈپارٹمنٹ سے لے کے دیں تاکہ آپ کی مدد ہوگی اور آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل فشریز ڈاکٹر سکندر حیات نے کہا کہ سیمینار کا مقصد ایکوا کلچر اور ماہی پروری پر سرمایہ کاروں اور سٹیک ہولڈرز کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ہم نے ان ایریاز کو مارک کرنا ہے جو گیپس ہیں یا ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں انویسٹرز کے لیے کہ فشریز اینڈ ایکوا کلچر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کون کون سے ایسی آبسٹیکلز ہیں کہ ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک اور زراعت کے نائب نمائندہ عامر ارشاد اور ڈی جی جنگلی حیات انصر محمود چٹھا سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین حافظ مبین کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ سال تو بدلتے رہے مگر 2023 میں بھی لاہور کے تعلیمی اداروں کے حالات نہ بدلے۔ رواں برس بھی کوئی نیا اسکول نہ بن سکا۔ 2023 کے دوران پنجاب میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے
कितने नए मंसूबे शुरू किए और ये साल असातिज़ा के लिए कैसा रहा, जानते हैं आतिफ परवेज़ की इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद है, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन के हालात जूं के तू हैं। रवां बरस निगरान हुकूमत में भी लाहौर के स्कूलों के हालात ना बदले। आबादी में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र 2023 में भी कोई नया स्कूल तामीर ना हो सका। लाहौर के स्कूलों को सहूलियात की कमी का भी सामना है। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के दौरों से एक दो स्कूलों के हालात में बेहतरी आई, ताहम मजमूई सूरत हाल अच्छी नहीं। पंजाब भर की बात की जाए तो 48,000 स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है। 25% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरीज की सहूलत मौजूद नहीं। 14% हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर लैब से महरूम हैं। असातिज़ा 2023 में भी अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बने रहे। लीव इनकैशमेंट के मामले पर स्कूलों में 20 रोज तक तालीमी बाइकआउट रहा। असातिज़ा के नुमाइंदों का कहना है कि तालीम हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। निगरान हुकूमत ने लाहौर समेत हर जिले के 20 स्कूलों को मॉडल स्कूल्स का दर्जा देकर डायरेक्ट DCs के मातहत कर दिया है। तहम इस फैसले के नताइज सालाना इम्तहानात के नताइज पर ही मुनहसर हैं। सवाल ये नहीं कि इस साल भी नए स्कूल नहीं खोले गए, बल्कि तशवीशनाक अमर ये है कि पहले से मौजूद स्कूल भी तवज्जो के मुंतज़र हैं। मुकाम अफसोस ये भी है कि पंजाब में एक के बाद दीगरे 4 हुकूमतें आईं, मगर किसी ने भी तालीमी अदारों पर तवज्जो ना दी। कैमरामैन हाफिज़ मुबीन के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़।